दोस्तों पंजाबी ट्रिब्यून के रोजाना प्रोग्राम वेले की गल विच तुहाडा स्वागत है। मैं आतिश गुप्ता तुहाडे सामने हाजिर हाँ ते अज असीं गल करांगे 2000 का नोट बंद करने बारे स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत पर। दोस्तों जिवें कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 ਨੂੰ देश के विच नोटबंदी करदिआं जिन्ने 500 ते 1000 के पुराने नोट सी उन्होंने जिहड़ा सी बंद कर दिता सी, नोटबंदी ऐलान दी सी, उन्होंने नोटां नूं रद्द कर दिता सी। भी क्या उस समय भी क्या देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिहड़ा 8 बजे के करीब जिहड़ा सी लोकां नाल गल करदे ऐलान किया सी कि राती 12 बजे तो बाद जिहड़ा हैगा यह नोट नहीं चलणगे, यह नोट रद्द कर दिते जाणगे। पर उस दे नाल ही सरकार ने थोड़ा समा जिहड़ा लोगों को दिता सीगा भी कि वो अपने नोट बदलवा सकन, बैंकों 'च जमा करवा सकन। इस तरह का सारा कुछ जिहड़ा हैगा चलिया सी ते अज 6.5 साल बाद एक बार फिर तो जिहड़ा है उस तरह के हालात जिहड़े ने देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लंघे दिन RBI ने एक पत्र जारी करके जिहड़े 2000 के नोट ने उन्होंने भावें रद्द नहीं किया, पर उन्होंने एक चीज़ कहती भी कि 2000 के नोट मार्केट हुण नहीं चलणगे, ये बैंकों 'च जमा करवाए जा सकते हैं, बैंकों 'च बदले जा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने तरीक भी जी हैगी है 30 सितंबर की रखी है कि 30 सितंबर तक जिहड़ा हैगा ये सारा कुछ करवाया जा सकता है। उस तो बाद ये नोट मार्केट 'च नहीं चलणगे। तो RBI के इस पत्र जारी होने के नाल ही जिहड़ा हैगा लोगों के मन 'च एक दहशत वर्गा माहौल ही कह सकते हैं, एक लोगों के मन 'च उथल पुथल जी होनी शुरू हो गई भी क्या एक ही जिहड़ा फैसला RBI ने लिया। क्योंकि पहला तो नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को जिन्ना हिला के रख दिता सी, तो उस तो बाद यह 2000 का नोट बंद करना बहुत ही जिहड़ा हैगा इस फैसले ते सवाल लोग चुक रहे हैं भी क्या सरकार ने या RBI ने फैसला की लिया, आखिरकार क्यों लिया। तो सब के मन 'च सब तो वड्डा सवाल यही उठ के आ रहा है भी क्या इहो जी की लोड़ पै गई भी क्या ये हुण नोट बंद करना पै गया। क्योंकि जे गल करिए तो जदों 8 नवंबर 2016 ਨੂੰ देश के विच नोटबंदी की गई सी, तो उस समय केंद्र सरकार का देश के प्रधानमंत्री का यह दावा सी भी कि इस समय जिहड़ा हैगा देश के विच काला धन बहुत वड्डे पद्धर ते पसर रहा है, तो काले धन के नाल ही जिहड़ा हैगा लोग नकली करंसी फेक करंसी का जिहड़ा हैगा वड्डे पद्धर ते कारोबार कर रहे हैं। या जे उन्हों का एक दावा सीगा भी कि जिहड़ा टैररिस्ट फंडिंग है या माओवादियों को जिहड़ा हैगा फंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है भी कि जिहड़ी नोटबंदी की जा रही है इस नाल इन्हां सारियां चीज़ों के ठल पाई जा सकती है भी कि उस नाल काला धन है वो भी खत्म हो जाएगा, जिहड़ी समाज दे विच या साडे आर्थिकता दे विच जिहड़े लोकां कोल नकली नोट घुम रहे हैं बाजार 'च वो भी रुक जाणगे। इस दे नाल ही जिहड़ी माओवादियों या टैररिस्टां नूं जिहड़ी फंडिंग हो रही है उस ते भी जिहड़ी हैगी नत्थ पाई जा सकेगी। इस तरह के दावे जिहड़े ने उस समय सरकार ने किए सीगे ते आखिर पहला उस बारे सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है कि जिहड़े उन्हां दाविआं नूं लैके उस समय नोटबंदी की गई सी वो किन्ने क सिरे चढ़ सके ने, किन्ने क सच जिहड़े साबित हो सके ने। क्योंकि नोटबंदी तो बाद 99% के करीब जिहड़े नोट ने या कह दीए करंसी है वो बैंकों के विच वापस जमा होगी, बैंकों के विच वापस पहुँच गई सी। तो उस समय ना तो कोई इस तरह का काला धन निकल के आया सीगा भी कि जेकर समाज दे विच जिहड़ी RBI वालों करंसी जारी की हुई है उस तक जिहड़ा ज़्यादातर शेयर मार्केट 'च ही रह जाता वापस ना आंदा तां मन्निया जा सकता सीगा भी कि वो काला धन सीगा जिहड़ा लोकां ने जमा नहीं करवाया। पर 99% तो वध जिहड़ा करंसी वापस आ गई सीगी। ते नाल ही जिहड़ा फेक करंसी की गल सी कोई उस समय भी कोई वड्डे जिहड़े हैगे फेक करंसी की खेप नहीं फड़ी गई सी भी पुलिस ने या इनकम टैक्स ने कोई नकली करंसी बरामद की होगी। तो उस सवाल से तो लगातार हुण तक उस फैसले ते सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सरकार का वो फैसला ठीक नहीं सीगा। साडा व्यापारी वर्ग भी जिहड़ा हैगा उस फैसले नूं लैके हाले तक सरकार नूं घेरदा आ रहा है। तो उस तो बाद जिहड़ा ये लंघे दिन पत्र जारी होया इस बारे भी सवाल जिहड़े ने उठ रहे हैं भी आखिरकार सरकार के मन च चल की रहा है भी क्या 2016 नोटबंदी कर दी जाती है, उस तो बाद
ਜਿਹੜਾ 6.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਵੇਂ 2016 ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ 18-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਦੀ ਛਪਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ATM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੀ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀ 200, 100 ਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ RBI ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਕਮ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਏ ਬਦਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਲਵਾ ਸਕਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭਰਪੇਟ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ
डिजिटल लैन देन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ $100 ਸਾਡੇ ਉਰੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ $100 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਰੇ 8,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ $100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।